தற்பொழுது தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் தற்பொழுது வெளியாகி இருக்கின்றது. தமிழகத்தில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியலானது தற்பொழுது வெளியாகி இருக்கின்றது. அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் பாஜகவின் துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை போட்டியிடுகின்றார். சென்னையில் உள்ள 1000 விளக்கு தொகுதியில் பாஜக சார்பில் குஷ்பு போட்டியிடுகின்றார். பாஜக தலைவர் எல் முருகன் தாராபுரத்தில் போட்டியிடுகின்றார். தற்பொழுது தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் 20 இடங்களில் போட்டியிடுகின்றது. 20 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. கோவை தெற்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகின்றார். The Tamil Nadu situation total different in these elections. Narendra Modi ji under leadership of in Tamil Nadu last 2 years in COVID also we did a lot of developmental activity. Tamil Nadu Chief Minister Honorable Panneer Selvam ji also he established his name as a good chief minister, as a good administrator, and he given a stable government, good governments, particularly law and order in agriculture sector, in the industrial sector. There is a lot of development last 5 years, and particularly national highways, government achieved and delivered good governments, and also COVID pandemic situation, Tamil Nadu government good, and they got the all angles, they did a good government, they controlled COVID pandemic. In this situation, people are afraid DMK. People will not forget this is a family rule, dynasty politics, DMK, rowdyism, gundaism. In these elections, they are entering third generation family politics in Tamil Nadu. Third generation. Everybody knows DMK dictatorship politics. And one family party, only family CM, only family rule. Tamil Nadu people are not ready to accept this situation. That's why Bharatiya Janata Party and NDA definitely we are going to form once again in Tamil Nadu. Thank you. Now, एक minute. Question will take later. Now the Kerala. In Kerala, the Bharatiya Janata Party, we have an alliance with 4 parties. Number 1, BDJS. The second party is AIDMK. The third is JRS led by Janna and Kamraj Congress, that is 4th party. Kamraj Congress with the BJP symbol. We have alliance with all 4 parties. And we are going, BJP will be contesting in 115 seat alone. BJP will be contesting in 115 seat, and rest of the seat out of 140 left out to be 25 seat around, that will be left to the 4 parties. Many senior leaders are contesting from BJP symbol in the Kerala. A large number of senior leaders, they are joining from LDF and UDF to the Bharatiya Janata Party. Because there is huge corruption in the government, you all know the kind of corruption has reached at the level in the office of the Chief Minister, you all aware of. Lot of celebrities and professionals in Kerala, they have also joined the Bharatiya Janata Party. And they are continuously joining the Bharatiya Janata Party.
Our state president Sri K. Surendran. K. Surendran will be contesting from 2 assembly constituencies. One Manjeswaram in Kasargod district, and second is Konni, that is in Pathamthitta. Pathamthitta. Yes. So he is contesting from 2 constituencies, one Manjeswaram and second is Konni, our K. Surendran. Metroman, whose name is well known to every Indian, Dr. E. Sridharan, will be contesting from Palghat. Palakkad. In Malayalam, it is called Palakkad. Yes, you can say Palakkad also. So he will be contesting from there, and by joining him, there is a big boost in the BJP Karyakarta and public there. Former State President Sri Kummanam Rajasekaran, he will be contesting from Nemon constituency. And senior leader of the Bharatiya Janata Party, P.K. Krishnadas, he will be contesting from Katakada. C.K. Padmanabhan will be contesting from Dharmadam constituency. Rajya Sabha MP and famous person Mr. Suresh Gopi will contest from Thrissur, and Sri Alphonse Kannatharam will contest from Kanji Rapli. பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலை தற்பொழுது டெல்லியில் அக்கட்சியின் தலைமையகத்திலிருந்து வெளியிட்டு வருகின்றனர். அந்த காட்சிகளை பார்த்து வருகின்றோம். தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களினுடைய வேட்பாளர் பட்டியலை தற்பொழுது பாஜக தலைவர்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர். தமிழகத்தை பொறுத்தளவு 20 தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிடுகின்றது. அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து 20 தொகுதிகளை பெற்று தற்பொழுது 20 தொகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சி போட்டியிடுகின்றது. 20 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலானது தற்பொழுது வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. கோவை தெற்கு தொகுதியில் பாஜகவின் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகின்றார். அந்த தொகுதி காங்கிரஸோடு நேரடியாக பாஜக மோதுகின்றது. காங்கிரசின் சார்பில் மயூரம் ஜெயக்குமார் போட்டியிடுகின்றார். மேலும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியினுடைய தலைவர் கமல்ஹாசனும் கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றார். கடும் போட்டி நிலவக்கூடிய தொகுதியாக கோவை தெற்கு தொகுதி மாறியிருக்கின்றது. கோவை தெற்கு தொகுதியில் பாஜகவின் சார்பில் அக்கட்சியினுடைய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகின்றார். கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் பாஜகவின் சார்பில் முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை போட்டியிடுகின்றார். பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய துணைத் தலைவரான அண்ணாமலை அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் களம் காண்கின்றார். சென்னையில் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய 1000 விளக்கு தொகுதியில் பாஜகவில் இணைந்திருந்த குஷ்பு போட்டியிடுகின்றார். நடிகையும் பாஜகவின் முக்கிய பிரச்சாரகர்கள் ஒருவராகவும் திகழ்ந்த குஷ்பு 1000 விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றார். திமுக சார்பில் மருத்துவர் எழிலன் அந்த தொகுதியில் களம் காண்கின்றார். இந்த நிலையில் பாஜக சார்பில் குஷ்பு போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதியில் பாஜகவினுடைய தலைவர் எல் முருகன் களம் காண்கின்றார். பாஜகவினுடைய தலைவர் எல் முருகன் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தனி தொகுதியில் களம் காண்கின்றார். சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்பொழுது அந்த தொகுதியில் மீண்டும் எச் ராஜா களம் காண்கின்றார். பாஜகவினுடைய முக்கிய தலைவர்களுள் ஒருவரான எச் ராஜா காரைக்குடி தொகுதியில் களம் காண்கின்றார். நாகர்கோவிலை பொறுத்தளவு அங்கு பாஜகவின் சார்பில் எம்.ஆர். காந்தி போட்டியிடுகின்றார். பாஜகவின் சார்பில் எம்.ஆர். காந்தி நாகர்கோவிலில் போட்டியிடுகின்றார். அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் பாஜகவின் துணைத் தலைவர் அண்ணாமலையும் 1000 விளக்கு தொகுதியில் பாஜகவின் குஷ்பு அவர்களும் போட்டியிடுகின்றனர். கோவை தெற்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகின்றார்.
காரைக்குடி தொகுதியும் காங்கிரசுக்கு திமுக கூட்டணியின் சார்பில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கும் பாஜகவும் காங்கிரசும் நேரடியாக போட்டியிடுகின்றனர். கோவை தெற்கு தொகுதியும் காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது திமுக கூட்டணியின் சார்பில். அங்கும் தற்பொழுது காங்கிரஸ் சார்பில் மயூரம் ஜெயக்குமார் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் பாஜக சார்பில் வானதி சீனிவாசன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அரவக்குறிச்சி தொகுதியை பொறுத்தளவு திமுக சார்பில் மொஞ்சனூர் ஆர் இளங்கோ போட்டியிடுகின்றார். அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட பொழுதே பாஜகவின் சார்பில் அக்கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை தொகுதியில் களம் காண்பார் என்று பெரிதும் பேசப்பட்டு வந்தது. எதிர்பார்க்கப்பட்டது போலவே அரவக்குறிச்சி தொகுதி அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அண்ணாமலை பாஜகவில் இணைந்திருந்தார். பாஜகவின் சார்பில் பாஜகவினுடைய இளைய முகமாக அவர் தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் பாஜகவை வளர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார். அவருக்கு அரவக்குறிச்சி தொகுதி ஒதுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்தது. எதிர்பார்த்ததைப் போலவே பாஜக கூட்டணிக்கு அரவக்குறிச்சி தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவிற்கு அந்த தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் தற்பொழுது எதிர்பார்க்கப்பட்டது போலவே அண்ணாமலை வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தனி தொகுதியில் பாஜகவினுடைய தலைவர் எல் முருகன் களம் காண்கின்றார். காரைக்குடி தொகுதியில் எச் ராஜா போட்டியிடுகின்றார். நாகர்கோவில் தொகுதியில் எம்.ஆர். காந்தி போட்டியிடுகின்றார். கோவை தெற்கு தொகுதியை பொறுத்தளவு அங்கு பாஜகவினுடைய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தற்பொழுது வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். கோவை தெற்கு தொகுதியை பொறுத்தளவு அங்கு திமுக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கும் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியினுடைய சார்பில் அக்கட்சியினுடைய தலைவர் கமல்ஹாசன் போட்டியிடுகின்றார். நம்முடைய செய்தியாளர் ராமகிருஷ்ணன் தற்பொழுது இணைப்பிற்கு வந்திருக்கிறார். ராமகிருஷ்ணன், வேட்பாளர் பட்டியலில் யார் யாரெல்லாம் வேட்பாளராக இடம்பெற்றிருக்காங்க பாஜகவின் சார்பில்? தமிழ்நாட்டில் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து பாஜக 20 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. 20 தொகுதிகளில் முதற்கட்டமாக 6 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை பாஜக அறிவித்திருக்கிறது. அதன்படி தாராபுரம் தனி தொகுதியில் கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் போட்டியிடுகிறார். காரைக்குடியில் கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச் ராஜா போட்டியிடுகிறார். கோவை தெற்கில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகிறார். நாகர்கோவிலில் எம்.ஆர். காந்தி போட்டியிடுகிறார். 1000 விளக்கு தொகுதி அண்மையில் பாஜகவில் இணைந்த நடிகை குஷ்புவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1000 விளக்கு தொகுதி வேட்பாளராக குஷ்பு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதே போன்று அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை போட்டியிடுகிறார். 6 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை முதற்கட்டமாக பாஜக அறிவித்திருக்கிறது. விரைவில் எஞ்சிய 14 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த 14 பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலையும் விரைவில் ஒரு சில நிமிடங்களில் கட்சியின் தேசிய தலைமையானது அறிவிக்க கூறப்படுகிறது. தற்போது தாராபுரம் தனி தொகுதியை பொறுத்தவரைக்கும் கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் போட்டியிடுகிறார். ராசிபுரம் தொகுதியில் எல் முருகன் போட்டியிடுவதாக இருந்து பின்னர் கூட்டணியில் தாராபுரம் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த தொகுதியின் வேட்பாளராக எல் முருகன் களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதே போன்று சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியை எதிர்பார்த்து தேர்தல் பணியாற்றி வந்த நடிகை குஷ்புவுக்கு 1000 விளக்கு தொகுதியானது ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1000 விளக்கு தொகுதியின் தற்போது எம்எல்ஏ இருக்கக்கூடிய குப்பா செல்வம் கடந்த வாரம் தான் பாஜகவில் இணைந்திருந்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக. இந்த நிலையில் 1000 விளக்கு தொகுதியானது நடிகை குஷ்புவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போன்று அரவக்குறிச்சி தொகுதியின் வேட்பாளராக அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் போட்டியிடுகிறார். காரைக்குடி தொகுதியின் வேட்பாளராக எச் ராஜா போட்டியிடுகிறார். கோவை தெற்கில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகிறார். கோவை தெற்கில் கமல்ஹாசனும் போட்டியிடவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் கோவை தெற்கில் பாஜக வேட்பாளராக வானதி சீனிவாசன் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். விரைவில் எஞ்சிய 14 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களும் அறிவிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராமகிருஷ்ணன், குஷ்புவை பொறுத்தளவு 1000 விளக்கு தொகுதிக்கு பதிலாக சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் தான் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது, தேர்தல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் அது பாமகவிற்கு கூட்டணியில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் 1000 விளக்கு தொகுதியில் ஏற்கனவே திமுகவில் தற்பொழுது எம்எல்ஏவாக இருக்கக்கூடிய குக்கா செல்வம் பாஜகவில் இணைந்திருந்தார். அவருக்கு வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. இந்த நிலையில் குஷ்புவுக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கான காரணம் என்ன என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது?
பாஜகவில் நடிகை குஷ்பு இணைந்த போதே அவருக்கு ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படக்கூடும் என்று பரவலாக பேசப்பட்டது. இந்த நிலையில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணியில் பாஜக சார்பில் தேர்தல் பொறுப்பாளராக நடிகை குஷ்பு நியமனம் செய்யப்பட்டார். அவர் அண்ணா சாலையில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் தேர்தல் அலுவலகத்தையும் துவக்கி தொடர்ந்து அந்த பகுதிகள் மக்களை சந்தித்து கணிசமான வாக்குகளை கேட்டு வந்த சூழலில் தான் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியை அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக சென்னையில் பாரதிய ஜனதாவுக்கு 2 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக துறைமுகம் மற்றும் 1000 விளக்கு ஆகிய 2 சட்டமன்ற தொகுதிகள் மட்டுமே பாஜக ஒதுக்கப்பட்டது. சென்னை மாவட்டத்தில் 3வது ஒரு தொகுதியை பாஜகவுக்கு ஒதுக்க முடியாது என்று அதிமுக தலைமை கூறிய நிலையில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் பெரிதும் எதிர்பார்த்த நிலையில் அந்த தொகுதியானது சக கூட்டணி கட்சியான பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் அந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக இருந்த நடிகை குஷ்பு 1000 விளக்கு தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளராக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். 1000 விளக்கு தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்து வரக்கூடிய குக்கா செல்வம் கடந்த ஆண்டே திமுகவிலிருந்து விலகி பாஜக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்தார். அவர் கடந்த வாரம் தான் அதிகாரப்பூர்வமாக பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இந்த நிலையில் 1000 விளக்கு தொகுதியில் மீண்டும் குக்கா செல்வத்திற்கே வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் குஷ்புவுக்கான சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சக கூட்டணி கட்சியான பாமகவுக்கு வழங்கப்பட்டதன் காரணமாக குஷ்புவுக்கு மீண்டும் 1000 விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பை கட்சி தலைமை வழங்கியிருக்கிறது. 1000 விளக்கு தொகுதியில் அந்த பகுதியில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் எழிலன் திமுகவின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில் திமுகவுக்கு ஈடாக பலம் வாய்ந்த ஒரு வேட்பாளரை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பிரபலமான குஷ்புவை அந்த தொகுதியின் வேட்பாளராக கட்சி தலைமையானது அறிவித்திருக்கிறது. இருந்தாலும் 1000 விளக்கு தொகுதி தனக்கு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்த்திருந்தால் குக்கா செல்வத்திற்கு வேறு என்ன பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் என்பது பற்றிய தகவல்கள் இன்னும் வரவில்லை. அவருக்கு வேறு ஏதேனும் பொறுப்புகள் வழங்கப்படக்கூடும் என்றும் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எஞ்சிய 14 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்ட பின்னர் தான் யார் யார் எந்தெந்த தொகுதிகள் நிற்கிறார்கள் என்பது குறித்த முழு விவரங்கள் நமக்கு தெரிய வரும். நியூஸ் 7 தமிழ் தொலைக்காட்சியை டாக் டிவி, SCB, TCCL, VK டிஜிட்டல், ஆதார், ஜாக் டிவி, அக்ஷயா டிஜிட்டல் ஆகிய கேபிள் கனெக்ஷன்களிலும், ஏர்டெல், டாடா ஸ்கை, சன் டைரக்ட் ஆகிய DTHகள் உட்பட அனைத்து முன்னணி கேபிள் கனெக்ஷன்களிலும் காணலாம்.